Welcome student. Today we are going to learn redemption of preferences. First, the meaning of preferences. You have to understand the meaning of preferences. What do you mean by preferences? Preferences are those shares which have or which are enjoying or which are enjoyed the preferential right to get a dividend. The preference shareholders get a preferential dividend. Then the rate of dividend is fixed. So these two conditions must satisfy the preference share capital. So preference shares are those shares which have the preferential right or which enjoy preferential right to get a preferential dividend or a preference dividend. The rate of dividend is fixed. Mostly the preference shareholders get a dividend either out of profit or out of capital. If profit is enough, they are getting dividend out of profit. If the company not earned the profit during the year, they should get a dividend from capital. So preference shares is the preferential right. The preference shareholders have the preferential right to get a preference dividend. So what is the difference between preference shares and equity shares? Preferences enjoy the preferential right as to dividend and payment of capital in the event of winding up of a company. Over the equity shares are called preferences. The holder of preferences will get a fixed rate of dividend. However, notwithstanding the above two conditions, the holder of preference share may have a right to participate fully or to a limited extent in the surplus of the company as specified in the memorandum and articles of association of the company. What are the different types of preference shares? One is cumulative preference shares. Cumulative preference shares means these shares are getting the accumulated arrears of dividend, or the arrears of dividend are carried forward or paid out of profits of the subsequent years. So it should be paid out of the subsequent years. Then non-cumulative preference shares. If dividend not to accumulate and not to carry forward to next year, these are called non-cumulative preference shares. Then participating preference shares. In addition to fixed dividend, the balance of profit after meeting equity dividend shared by some preference shareholders, such shares are participating preference shares. The non-participating preference shares, the shares
get only fixed rate of dividend. These do not get share in the surplus profit. Then redeemable preference shares. If preference shares are redeemed or returned after a specific period to shareholders, these preference shares are called redeemable preference shares. Then convertible preference shares. These shares are given the right of conversion into equity shares within the specific period of time or specified date according to the terms and conditions of the issue of equity share. Then equity shares. Equity shares are those shares which are not preference shares. Equity shares do not carry any preferential right or preferential gain in respect of dividend or repayment of capital. So these known as ordinary shares. So equity shares are called ordinary shares. This share will be fixed rate of dividend to be paid to equity shareholders, and the rate may vary from year to year. In winding up, the equity capital repaid lost. However, equity shareholder gets full voting power. What is the difference between equity shares and preference shares? Equity shares, it is a owner's capital, so it is an owner's security. In preference share, it is a hybrid security. Then dividend rate is not fixed in case of equity shares, but the dividend rate is fixed in case of preference shares. Then capital is repaid in the event of winding up of a company. The equity share capital is repaid in the winding up of a company. The preference shares and the preference share capital is repaid after a stipulated period. These shares have voting rights. Equity shares have voting rights. Preference shares have not generally get a voting right. Then the face value of the equity share is lower. Maybe it may be lower, and the face value of the preference shares is higher. So these are the difference between equity shares and the preference shares. Then now we go for redemption of preference shares. The issuance of preference shares is the same as equity shares, but the redemption is satisfy the following conditions. The redeemable preference shares can be redeemed must satisfy the following conditions. 1. The conditions of the redemption of preference shares under section 80 of the Companies Act 2013. It can only preference shares, other fully paid preference shares can be redeemed, partly paid cannot be redeemed. Partly paid preference shares cannot be redeemed. Third condition, such shares can be redeemed either out of profit or out of proceeds of the fresh issue of shares. Then fourth condition, such shares cannot redeem out of proceeds of the fixed fresh issue of debentures or out of proceeds of the any assets of the company. Then if the shares are redeemed out of profit, then equal amount should be transferred to capital redemption reserve. So in this case, if the preference shares are redeemed out of profit, we should create a capital redemption reserve. That means the reserve, general reserve and profit loss account is transferred to capital redemption reserve account to the extent of redemption, capital redemption. This, if the shares are redeemed out of profit, then equal
amount should be transferred to capital redemption reserve account. Then capital redemption reserve account is available for issuing bonus shares to the shareholders. If the shares are redeemable at premium, then such a premium must be provided for out of security premiums account. Here, இப்போ preference shares வந்து redeem பண்ணணும்னா condition 1 it must be fully paid up இருக்கணும். If it is partly paid up இருக்கிற பட்சத்தில் என்ன பண்ணணும், அதை வந்து fully paid up கன்வெர்ட் பண்ணணும். fully paid up கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து partly அந்த ஷேர்ஸை வந்து redeem பண்ண முடியும். அப்போது partly paid up shares cannot be redeemed. If partly paid up shares redeem ஆகணும்னா it may be redeemed only out of எப்படி அந்த பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை வந்து கால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் முடியும் redeem பண்ண முடியும். ஸோ redemption of preference shares வந்து only fully paid up shares தான் பண்ண முடியும் redeem பண்ண முடியும். Then the capital redemption reserve account is available for issuing bonus shares. இந்த capital redemption reserve வந்து எதுக்காண்டி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம்னா bonus shares issue பண்ணுறதுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். If the shares redeemable at premium, then such premium not be provided for out of profit or securities premium account. இப்போ பிரீமியத்தில் ரிடம்ஷன் பண்ணணும், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டலில் வந்து பிரீமியத்தில் ரிடம்ஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த ப்ரீமியம் வந்து ஒன்லி எங்கேருந்து எடுக்கணும், செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட்லேருந்து எடுத்துக்கணும். இப்போ செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் எனஃபா இல்லை அல்லது இல்லவே இல்லைன்னா ஜெனரல் ரிசர்வ்லேருந்து அல்லது ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லேருந்து எடுத்துக்கலாம். Then methods for redemption. என்னென்ன மெத்தட்? ஃபஸ்ட்டு வந்து if the preference shares are redeem பண்ணும்போது we must create a sources வேணும். இப்போ சோர்சஸ் வேணும்னா இந்த சோர்சஸ் எங்கேருந்து எப்படி எடுக்கிறது? இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்க்கணும். பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைபிலிட்டி சைடில் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் ஜெனரல் ரிசர்வ் இதுதான் சோர்சஸ். இப்படி இது எனஃபா இருந்ததுன்னா இது அப்படியே வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், ரெடீம் பண்ணிக்கலாம். அப்படி எனஃபா இல்லாத பட்சத்தில் என்ன பண்ணணும், ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து பண்ணிவிட்டு அந்த பணத்தை என்ன பண்ணலாம், யூட்டிலைஸ் பண்ணி ரிடீம் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்லி ரிடீம் அவுட் ஆஃப் ப்ராஃபிட், பார்ட்லி ரிடீம் அவுட் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ். இப்போ ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் எப்போ இது பண்ணுவோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் வந்து எனஃபா இல்லாத பட்சத்தில், அதாவது டிவிஷனல் ப்ராஃபிட், ஜெனரல் ரிசர்வ் அண்டு ப்ராஃபிட் வந்து எனஃபா இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து பண்ணுவோம். ஸோ these are the methods. There are 3 methods. One is it should be redeemed, அதாவது redemption out of divisible profit. Second one is redemption out of fresh issue of shares. Then redemption out of partly fresh issue and partly profit. So the preference shares can be redeemed either at par or at premium but not at discount. இப்போ பெரும்பாலும் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து அந்த கொடுத்த பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அமௌண்ட் வந்து கேட்பாங்க ஒழிய எனக்கு டிஸ்கவுண்ட்டில் கொடுத்தா போதும்னு சொல்லி யாரும் கேட்க போகிறது. ஸோ பார் வேல்யூவில் வாங்கிக்குவாங்க, பார் வேல்யூவில் கேட்பாங்க. அடுத்து என்ன வேல்யூ, ப்ரீமியத்தில் கேட்பாங்க. இப்போது பார் வேல்யூவில் கேட்குறதா இருந்தால் இதுக்கு என்ன மாதிரி ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ், ப்ரீமியத்தில் கேட்குறதா இருந்தால் என்ன மாதிரி ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ், தென் வந்து எப்படி ரிடீம் பண்ணுறது, இந்த சோர்ஸஸ் வச்சு எப்படி ரிடீம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட்டில் பார்க்கலாம், ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ஷூர் தட் ரிடீமபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஆர் ஃபுல்லி பெய்டு. முதல்ல வந்து இந்த ஷேர்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லி பெய்டாக இருக்கான்னு முதல்ல என்ஷூர் பண்ணி. தென் இஃப் தே ஆர் பார்ட்லி பெய்ட் த ஃபாலோயிங் என்ட்ரிஸ் ஆர் பாஸ் டு மேக் தம் ஃபுல்லி பெய்டு. இப்போது பார்ட்லி பெய்டாக இருக்கிற பட்சத்தில் அது என்ன பண்ணணும், ஃபுல்லி பெய்டாக பண்ணணும். அப்போ அந்த கால் மணியை கேட்டு வாங்கணும். அப்போ அந்த கால் மணி கேட்டு வாங்குறதுக்கு என்ன சேலஞ்சஸ் அஸ் இட் இஸ் நம்ம வந்து ஏற்கனவே இந்த ஈக்விட்டி இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸில் பார்த்தாச்சு. ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், இது டியூ என்ட்ரி. தென் மணி ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு
என்ன அமௌண்ட் பார்ட்லி பெய்டப் அந்த பார்ட்லி பெய்டப் போக வர வேண்டிய அமௌண்ட். பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட். இது என்னது? ஃபைனல் கால் டியூ. ஏதாவது டியூ இருக்குது, அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வந்து ரிடீம் பண்ணணும்னா முதல்ல என்ன பண்ணணும்? அந்த எவ்வளோ அமௌண்ட் வர வேண்டி இருக்குதோ, அந்த கால்ட்ரப்புக்கு உண்டான எவ்வளோ அமௌண்ட் வர வேண்டி இருக்குதோ அந்த அமௌண்ட்டை வந்து முதல்ல என்ன பண்ணணும்? கால்ட்ரப் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணிடணும். அதை ஃபுல்லி பெய்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ண முடியும்? ரிடீம் பண்ண முடியும். சரி, அதான் சொல்லியிருக்காங்க. ensure that the redeemable preference shares are fully paid if they are partly paid in the following entries are passed to make them fully paid. இதுக்கு என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரினா, ஷேர் கால் அக்கௌண்ட் டேட்டா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கால் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல். தென் அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட். தென் என்ட்ரி ஃபார் டோட்டல் அமௌண்ட் டியூ டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். இப்போ வந்து டியூ என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும். இப்போது சோர்ஸஸ் இருக்குது. ஃபுல்லி பெய்டு ஷேர்ஸ் தான் ரெடீம் பண்ண போகிறோம். பார்ட்லி பெய்டு வந்து ரெடீம் பண்ண முடியாது. அப்போ ஃபுல்லி பெய்டப் வந்து ஷேர் கேபிட்டல் வந்து ரெடீம் பண்ணணும்னா அதுக்குண்டான சோர்ஸஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். we should see the balance sheet if there is enough money to redeem the preference shares. அங்கே பணம் இருக்குதான்னு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்? பார்க்கணும். அப்போது அங்கே பேலன்ஸ் ஷீட்டில் டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட் இருக்குதா, தட் மீன்ஸ் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் ஜெனரல் ரிசர்வ் எனஃபாக இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும்? we should create கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட். கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரியேட் பண்ணணும். அல்லது இந்த அமௌண்ட்டை கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். எவ்வளோ வரைக்கும்? டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் த கேபிட்டல் ரிடம்ஷன். இந்த கேபிட்டல் இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வந்து எவ்வளவு அமௌண்ட்டு ரிடீம் பண்ண போகிறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும். ஆனால் ப்ரீமியத்தை வந்து ப்ரீமியமான ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ், அதை வந்து ப்ரீமியமான ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வந்து கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அது வந்து எங்கேருந்து எடுத்துக்கணும்? செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட்லேருந்து எடுத்துக்கணும். எதுலேருந்து எடுத்துக்கணும்? செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட்லேருந்து எடுத்துக்கணும். அதான் சொல்லி இந்த என்ட்ரி ஃபார் டோட்டல் அமௌண்ட் இது அசிட்டிஸ் அதே தான். ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூ என்ட்ரி. இப்போது ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் கேபிட்டல் வந்து என்ன பேலன்ஸ் காட்டும்? பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கிரெடிட் பேலன்ஸ் காட்டும். அதை க்ளோஸ் பண்ண என்ன பண்ணணும்? டெபிட் பண்ணணும். இப்போ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட்டார். இப்போ ப்ரீமியத்தில் ரிடீம் பண்ணுறதா இருந்தால், பார் வேல்யூவில் ரிடீம் பண்ணுறதா இருந்தால் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட். இது டியூ என்ட்ரி. இதே ப்ரீமியத்தில் ரிடீம் பண்ணுறதா இருந்தால் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட்டார் ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட். இப்போது ப்ரீமியத்தில் ரிடீம் பண்ணுறதா இருந்தால் இது டியூ என்ட்ரி. ஏன்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் கேபிட்டல் வந்து க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம். அதாவது இது வந்து இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் யாருக்கு சொந்தமானது? ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் சொந்தமானது. ஸோ என்ன பண்ணணும்? முதல்ல இந்த டியூ என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும். டியூ என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும்னா இதுக்கு எந்த மாதிரி என்ட்ரி? ஷேர் கேபிட்டலை க்ளோஸ் பண்ணணும். ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட்டார். இப்போ ப்ரீமியத்தில் ரிடீம் பண்ணுறதா இருந்தால் ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டு யாருக்கு சேரும்? டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட். Entry for issue of equity shares either with or without premium. வேற ஒன்றும் இல்லை. If the profit is not enough to redeem the preference shares, போதுமான அளவுக்கு பணம் இல்லாத பட்சத்தில் என்ன பண்ணலாம்? ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ வந்து பார் வேல்யூவில் இஷ்யூ பண்ணால் என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி உங்களுக்கு தெரியும்? பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். இதே ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ப்ரீமியத்தில் இஷ்யூ பண்ணுறதா இருந்தால் என்ன தெரியும்? பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். இப்போ ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ வந்து டிஸ்கவுண்ட்டில் இஷ்யூ பண்ணுறதா இருந்தால் என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி? அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும். பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். இதுதான் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்? சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள். பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா அமௌண்ட் ரிசீவ்டு டிஸ்கவுண்ட் இஃப் இட் இஸ் இஷ்யூ அட் discount on issue of shares account data if shares are issued at discount amount to equity share capital account. The share value அதாவது என்னன்னா
எந்த அமௌண்ட்டுக்கு ஈக்விட்டி ஷேர் அந்த ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் த ஷேர் கேபிட்டல் டு செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் ப்ரீமியத்தில் இஷ்யூ பண்ணிதுன்னா டு செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் என்ன ப்ரீமியம் அமௌண்ட். தென் தேர்ட் தி என்ட்ரி ஃபார் ப்ரொவைடிங் ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன். இப்போ ப்ரீமியத்தில் ரீடீம் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் எங்கேருந்து எடுத்துக்கணும்? ஒன்லி ஃப்ரம் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட். செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் வந்து இல்லை போதுமா, இட் இஸ் நாட் எனஃப் டு ரிடீம் த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ். போதுமான அளவுக்கு இல்லைன்னா அப்போ தான் என்ன பண்ணணும்? ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லையும் ஜெனரல் ரிசர்வ்லையும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். அது சொல்லியிருப்பாங்க, இந்த சம்மில் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அப்போ என்ட்ரி ஃபார் ப்ரொவைடிங் ப்ரீமியம் அட் ரிடம்ஷன் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் அப்படின்னா செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் டெட்டார். அது செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் இருக்கிற பட்சத்தில். செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் வந்து இல்லை அப்படின்னா அல்லது பார்ட் அமௌண்ட்டு தான் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மீதி இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் எங்கேருந்து எடுத்துக்கணும்? ஜெனரல் ரிசர்வ் அண்ட் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ ஜெனரல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் ஆர் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ். சரி, இப்போ எடுத்தாச்சு. ப்ரீமியம் வந்து எதுலேருந்து எடுக்கணும்? ஒன்லி செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட்லேருந்து எடுக்கணும். அப்படி இல்லாட்டி ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஆர் ஜெனரல் ரிசர்வ். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் எது கொடுக்கணும்? செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் தான் எடுக்கணும், ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன். சரி, இப்போது சோர்ஸஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ பண்ணி அமௌண்ட் வந்தாச்சு. ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ பண்ணி அமௌண்ட்டு வந்தாச்சு. ஆல்ரெடி ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் இருக்குது, அதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம். ஜெனரல் ரிசர்வ் இருக்குது, அதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போது ஃபைனல் பேமெண்ட்டு, அதாவது கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். எது வரைக்கும் பண்ணணும்? அதனுடைய ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் த கேபிட்டல். ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் த கேபிட்டல் அப்படின்னா என்ன? ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டலுடைய ஃபேஸ் வேல்யூ. இப்போ 5,000 ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் 100 ஈச்னா 5 lakhs. அந்த 5 lakhs அமௌண்ட் வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்? நம்ம வந்து கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அப்போ கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா எய்தர் ஃப்ரம் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஆர் ஃப்ரம் ஜெனரல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட். அதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம், அல்லது ஜெனரல் ரிசர்வ் எடுத்துக்கலாம், ஆர் போத், ரெண்டு சைட்லையும் இருந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பார்த்தல ஜெனரல் ரிசர்வ், ஃபஸ்ட்டு ஜெனரல் ரிசர்வ் தான் கை வைக்கணும். ஜெனரல் ரிசர்வ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லையும் எடுத்துக்கலாம். அதுதான் சொல்லி இப்போ ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஜெனரல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெட்டார், ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட். கேபிட்டல் வந்து அப்படி கொடுக்க முடியாது, அதனால என்ன பண்ணணும்? கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணணும். இப்போ வி மஸ்ட் கிரியேட் த கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட். அதான் சொல்லி போட்டுருக்காங்க. ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார், ஜெனரல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட். Then the entry for payment to preference shares, final payment. Preference shareholder first due entry என்ன பண்ணோம்? preference share capital account data to preference shareholders account கொடுத்தோம். இப்போ preference shareholders வந்து பணம் ரிசீவ் பண்ண போறாங்க. So bank preference shareholders account data to bank. Part goes out, money goes out. Bank money வந்து வெளியில போகுது. Who is the receiver? Preference shareholder. So preference shareholders account data to bank. இப்போ என்ன பண்ணணும்? இந்த preference shares வந்து redeem பண்ணுறதா இருந்தால் முதல்ல conditions. First வந்து only fully paid up preference shares can be redeemed. Second conditions, partly paid preference shares cannot be redeemed. If partly paid, அது partly paid இருந்தால் என்ன பண்ணணும்? To make them fully paid. அது fully paid மாற்றணும். அப்படி மாற்றும் போது என்ன எந்த அமௌண்ட் டியூ இருக்குதோ அந்த அமௌண்ட் என்ன பண்ணணும்? கலெக்ட் பண்ணிடணும். யார் வந்து? அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஹோல்டர்ஸ் வந்து. அடுத்து தென் வந்து என்ன பண்ணணும்? சோர்ஸஸ் ரெடி பண்ணணும். சோர்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்கா? அப்போ வி ஷுட் சி த பேலன்ஸ் ஷீட். பேலன்ஸ் ஷீட்டில் சோர்ஸஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். அந்த சோர்ஸஸ் என்னென்ன சோர்ஸஸ்? ஒன்லி டிவிசிபிள் ப்ராஃபிட், ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் ஜெனரல் ரிசர்வ். அது எனஃபா இருக்கான்னு பார்க்கணும். அப்படி எனஃபா இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும்? ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ், அது கண்டிஷன் சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு ஆர்டிகல்ஸ் பெர்மிட் பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து கண்டிஷன் ப்ராப்ளத்துலேயே கொடுத்துருப்பாங்க, அல்லது ப்ராப்ளத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ if the profit loss account and general reserve is not enough to redeem the preference shares, we must issue, அல்லது we should issue the
என்ன ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ், இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். இந்த அமௌண்ட்டை யூட்டிலைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், ரிடீம் பண்ணலாம். சரி, ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ், இந்த அமௌண்ட்டை வச்சு யூட்டிலைஸ் பண்ணலாமா, யூட்டிலைஸ் பண்ணி ரிடீம் பண்ணலாமான்னா முடியாது. ஏன்னா டிபெஞ்சர்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணுறது வந்து அந்த அமௌண்ட் வந்து வச்சு என்ன பண்ண முடியாது, ரெடி பண்ண முடியாது. அல்லது எனி ப்ராசீட்ஸ் ஃப்ரம் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ், அப்படி அந்த பணத்தை வச்சு என்ன பண்ண முடியாது, ரெடி பண்ண முடியாது. அப்போது ஒன்லி டிவிசிட் ப்ராஃபிட் வந்து என்ன பண்ண முடியும், ரெடி பண்ண முடியும். அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல், ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ், அது மூலிமா என்ன பண்ணலாம், ரெடி பண்ணலாம். இப்போது பாருங்கள், இப்போ ஃபைனல் பேமெண்ட்டுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம், த என்ட்ரி ஃபார் பேமெண்ட் டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டருக்கு preference shareholders account data to bank. So sum பாருங்க, the following is the balance sheet of Raja Limited as at 31st December 2015. Liabilities: share capital 5,000 equity shares of rupees 100 each fully paid, 5 lakhs. Then 2,006% redeemable preference shares of 100 each fully paid, 2 lakhs. Then profit loss account credit balance 2,40,000. Then creditors 50,000. For total of the liability side 9,90,000. Then asset side, sundry assets 6,10,000. Then bank balance 3,80,000. So 9,90,000 total of the assets. On the above date, the preference shares are redeemed at a premium of 5%. Was journal entries relating to redemption. இப்போ இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்க்கணும். இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குது, 2,006% ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஆஃப் rupees 100 ஈச் ஃபுல்லி பெய்ட் அப்படின்ட்டு. அப்போது எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது, 2 lakhs இருக்குது. என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அந்த எபோவ் டேட், அந்த டேட்டில் the preference shares are redeemed at a premium of 5%. ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வந்து எவ்வளோ பண்ணணும், 5% ப்ரீமியத்தில் ரெடீம் பண்ணணும். யாரும் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து அந்த பார் வேல்யூ கேட்பாங்க, அப்படி இல்லாட்டி என்ன பண்ணுவாங்க, பார் வேல்யூ வேணும்னு கேட்பாங்க, அப்படி இல்லாட்டி என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரீமியத்தில் எனக்கு வேணும், ஸோ டிஸ்கவுண்ட்டில் வேணும்னு சொல்லி கேட்க போகிறது, எனக்கு கம்மியாக கொடுத்தா போதும் யாரும் சொல்ல போகிறது. ஸோ ப்ரீமியத்தில் ரெடீம் பண்ணணும். ப்ரீமியத்தில் ரெடீம் பண்ணணும்னா இங்கே சோர்ஸஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். முதல்ல வந்து சோர்ஸஸ் இருக்குது, இந்த ப்ரீமியத்தில் ரெடீம் பண்ணுறதுக்கு அவைலபிள் அமௌண்ட் என்ன, சோர்ஸஸ் எவ்வளோ அவைலபிள், எவ்வளோ அமௌண்ட் ரெக்வயர்டு, எவ்வளோ அமௌண்ட்டு தேவை, எவ்வளோ அமௌண்ட்டு அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போது ரெக்வயர்டு அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குது, 2 lakhs இருக்குது. இதில் 5% எவ்வளவு, 5% ஆஃப் 2 lakhs 10,000. ஸோ 10,000, 2,10,000 என்னது ரெக்வயர்டு அமௌண்ட். இவ்வளோ அமௌண்ட் தேவை, இந்த கேபிட்டல் வந்து ரெடீம் பண்ணோம்னா எவ்வளோ வேணும், 2,10,000 வேணும். பட் இந்த அவைலபிள் சோர்ஸஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள், 2,40,000 இருக்குது. அங்கே என்ன இருக்குது, எனஃபாக இருக்குது, போதுமான அளவுக்கு இருக்குது. இப்போ 2,40,000ங்கிறது அதிகமாகவே இருக்குது. அப்போது நமக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டு தான் தேவை, 2,10,000. அப்போது அடுத்த ஸ்டெப்பு இப்போ என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு டியூ என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும். இப்போ டியூ என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும்னா இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குது, 2 lakhs இருக்குது. இந்த 2 lakhs வந்து எப்படி ப்ரீமியத்தில் ரிடம்ஷன் பண்ணணும். அப்போது டியூ என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் பாருங்கள், 2,006% redeemable preference share capital account debtor எவ்வளவு, 2 lakhs. premium on redemption of preference shares account debtor எவ்வளவு premium, 10,000 to preference shareholders account, to preference shareholders account. பாருங்க the amount due for redemption அதுல 6% redeemable preference share capital account debtor 2 lakhs. premium on redemption of preference shares account debtor 10,000 to 6% redeemable preference shares account 2,10,000. 2,10,000. இதுக்கு narration நீங்க எழுதிக்கணும். being the amount due to preference shareholders with the premium of 10,000 அல்லது with the premium of 5% அப்படி எழுதி. அடுத்து redemption out of profit. இங்க profit இருக்கு, எவ்வளவு இருக்கு, 2,40,000 வரைக்கும் இருக்கு. அதனால ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல இருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், எடுத்துக்கலாம். அதனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்
2,40,000 இருக்கு. நமக்கு ரெக்வயர்ட் அமௌண்ட்டு 2,10,000. அதில் ஃபேஸ் வேல்யூ வந்து 2 lakhs. ப்ரீமியம் அமௌண்ட் வந்து 10,000. ஆக்சுவலாக வந்து செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட்லேருந்து தான் ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் எடுத்துக்கணும். இங்கே செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் இல்லாதனால என்ன பண்ணலாம், ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லேருந்து எடுத்துக்கலாம். அப்போது எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு, எவ்வளோ அமௌண்ட்டு, ஹவு மச் த வேல்யூ ஆஃப் அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட். கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டுக்கு எவ்வளோ தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும்னா டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் எது வரைக்கும்னா ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ். ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குது, ஃபேஸ் வேல்யூ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் 2 lakhs இருக்குது. இப்போ 2 lakhs தான் என்ன பண்ண முடியும், கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். அப்போ ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டு கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் 2 lakhs. ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டு கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் 2 lakhs. அடுத்து ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன். ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் ஒன்லி it is taken out of only எங்கே பண்ணணும், செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் தான் எடுத்துக்கணும். இங்கே ஹியர் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் இல்லை, அதனால் என்ன பண்ணணும், it is taken from profit loss account. The whole amount is taken from எங்கேருந்து எடுத்துக்கணும், profit loss account வந்து எடுத்துக்கணும். அப்போ profit loss account வந்து எடுத்துக்கணும்னா profit and loss account data to premium on redemption of preference shares account. Profit loss account data to premium on redemption of preference shares account. எவ்வளவு, 10,000. சரி, இப்போ கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. ப்ராஃபிட் ஆன் அந்த ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்டுக்கும் என்ன பண்ணி ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட். அப்போ ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட்டுக்கு யார் கொடுப்போம், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு கொடுப்போம். ஸோ 6% redeemable preference shareholders account data to bank. 6% redeemable preference shareholders account data to bank amount settle பண்ணி. அப்போது இந்த சம்லேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம், ஃபஸ்ட்டு வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பார்க்கணும். தென் வந்து சோர்ஸஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். சோர்ஸஸ் இல்லைன்னா இங்கே ஏதாவது கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்களான்னு பார்க்கணும். ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ எதுவும் சொல்லியிருக்காங்களா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். அப்போ இங்கே சோர்ஸஸே எனஃபாக இருக்குது. அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பிக்ஸ் வேணும். ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் தேவை, வாட் இஸ் த ரெக்வயர்டு அமௌண்ட் எவ்வளோன்னா 2 lakhs ப்ளஸ் ப்ரீமியம் 2,10,000. தென் வந்து என்ன பண்ணணும், ரெடீம் பண்ணணும். இப்போ சோர்ஸஸ் இருக்குது. சோர்ஸஸ் இங்கே வந்து எவ்வளோ இருக்குது, 2,40,000 இருக்குது. ரெக்வயர்டு அமௌண்ட் 2,10,000 இருக்குது. ஸோ ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ணிடலாம், ரெடீம் பண்ணிடலாம். ஸோ இங்கே கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும், டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஷேர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல். இப்போ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளோ 2 lakhs இருக்குது. இந்த ரிசர்வை அல்லது ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டை அப்படியே கொடுக்க முடியாது. அதனால் என்ன பண்ணணும், கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணணும். சரியா? சரி, அடுத்து கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் இந்த அக்கௌண்ட்டை வந்து எதுக்கெல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா போனஸ் ஷேர்ஸ் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். போனஸ் ஷேர்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துக்கலாம். ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு என்ன பண்ணலாம், போனஸ் ஷேர்ஸாக கொடுத்துக்கலாம். இந்த சம் ஓகே. சரி, இப்போது இதில் வந்து டியூ என்ட்ரி பாஸ் பண்ணலைன்னா என்ன சார் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுறது, எப்படி சார் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுறது? இப்போது என்ன ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம், டியூ என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும். எப்படி பாஸ் பண்ணோம், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட்டா ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ டியூ என்ட்ரி இதுதான் டியூ என்ட்ரி. இப்போ டியூ என்ட்ரி பாஸ் பண்ணல, ஒரே என்ட்ரியாக வேணும் அப்படின்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட்டா ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு பேங்க். அதான் கீழே பாருங்க, 6% redeemable preference share capital account data premium on redemption of preference shares account data to bank ஒரே என்ட்ரியாக கொடுத்துக்கலாம். புரிஞ்சுங்களா? ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் என்னது 2 என்ட்ரியாக பாஸ் பண்ணுறது தான் கரெக்ட். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டியூ என்ட்ரி, தென் வந்து செட்டில்மெண்ட் என்ட்ரி. ஃபஸ்ட்டு டியூ என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும், செகண்ட் வந்து என்ன பண்ணணும், செட்டில்மெண்ட் என்ட்ரி பண்ணணும். தென் பாருங்க, ஒன் மோர் ப்ராப்ளம். The following are taken from the balance sheet of Raja Limited as on 31st December 2000
11. 10,000 equity shares of rupees 10 each, rupees 1 lakh. 10,000 8% preference shares of rupees 10 each, rupees 1 lakh. Then capital reserve rupees 50,000. General reserve rupees 30,000. Profit loss account rupees 85,000. The company redeems the preference shares on 1/1/2012. Give journal entries. பாருங்க, இங்கே ரிசர்வ் வந்து என்ன இருக்குது, கேபிட்டல் ரிசர்வ் இருக்குது, தென் வந்து ஜெனரல் ரிசர்வ் இருக்குது, அப்புறம் வந்து ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட். இதெல்லாம் சோர்சஸ். இங்கே எப்படி ரிடீம் பண்ணுறாங்க? த கம்பெனி ரிடீம் த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஆன் 1/1/2000. வேறு ஒன்றும் இல்லை, இங்கே ப்ரீமியம் சொல்லவே இல்லை, பார் வேல்யூக்கு ரிடீம் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம். பார் வேல்யூக்கு ரிடீம் பண்ணுறாங்க. அப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணணும், சோர்சஸ் ரெடி பண்ணணும். சோர்சஸ் எங்கேருந்து எடுத்துக்கணும்? இந்த சோர்சஸ் எங்கே இருக்குது? பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்குது, கேபிட்டல் ரிசர்வ் இருக்குது, அப்புறம் என்ன ஜெனரல் ரிசர்வ் இருக்குது. ஆனால் கேபிட்டல் ரிசர்வ் வந்து தொடக்கூடாது. ஜெனரல் ரிசர்வ் இருக்குது, ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இருக்குது. அப்போ ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஜெனரல் ரிசர்வ்லேருந்து என்ன பண்ணலாம், கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். இங்கே எனஃபாக இருக்கான்னு பார்க்கணும், இப்போ போதுமான அளவுக்கு இருக்கான்னு பார்க்கணும். அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் ரெக்வயர்டு நமக்கு? ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் இஸ் 1 lakh. பட் இங்கே ரிசர்வ் ஜெனரல் ரிசர்வ் எவ்வளோ இருக்குது? 30,000 இருக்குது. ஜெனரல் ரிசர்வ் 30,000 இருக்குது. ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் 85,000 இருக்குது. ஸோ எனஃப் அமௌண்ட் இருக்குது, 1 lakh மேலே இருக்குது. அப்போது நீங்கள் இதுக்கு வந்து என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும். ஜெனரல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் 30,000, ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் 70,000 டு கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் 1 lakh. இப்போது இந்த கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் எந்த அளவுக்கு தான் கொண்டு வர முடியும்? டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் த ஷேர்ஸ். இங்கே ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது? மொத்தம் 1 lakh இருக்குது. அப்போ அந்த 1 lakh தான் என்ன முடியும்? கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். சரியா? சரி, அடுத்து பாருங்கள், 8% ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட். இது டியூ என்ட்ரி. ஃபஸ்ட்டு வந்து சோர்சஸ்ஸு இல்லை இந்த என்ட்ரி முதலே பண்ணிக்கலாம். டியூ என்ட்ரி வந்து ஃபஸ்ட்டே பண்ணிக்கலாம். ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட். எவ்வளோ அமௌண்ட் தேவை? 1 lakh. அடுத்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் செட்டில்மெண்ட், ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட். ஸோ 1 lakh. இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? இந்த சம்லேருந்து என்ன தெரியுது? ஃபஸ்ட்டு வந்து சோர்சஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும், ரிமூவ் பண்ணணும். அடுத்து என்ன கண்டிஷனில் ரிடீம் பண்ணுறாங்க? ப்ரீமியத்துலையா பார் வேல்யூலையா? இங்கே பார் வேல்யூ. ப்ரீமியத்தில் ரிடீம் பண்ணுறதா ப்ரீமியம் எங்கேருந்து எடுக்கணும்? செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட்லேருந்து தான் எடுக்கணும். செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் இல்லைன்னா ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இல்லை ஜெனரல் ரிசர்வ் வந்து எடுத்துக்கலாம். அது சம்லேயே சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த சம்மில் வந்து ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் ஜெனரல் ரிசர்வ் வந்து எனஃபாக இருக்குது. அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜெனரல் ரிசர்வ் தான் கை வைக்கணும். ஃபஸ்ட்டு எங்கே கை வைக்கணும்? ஜெனரல் ரிசர்வ். அப்போ ஜெனரல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு? ஃபுல் அமௌண்ட்டு 30,000 அப்படி எடுத்துக்கலாம். ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது? 85,000 இருக்குது. நமக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ரெக்கார்டு? 70,000 தான் ரெக்கார்டு. ஸோ ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் 1 lakh. இப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் வந்து எந்த அளவுக்கு தான் பண்ண முடியும்? டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல். ப்ரீமியத்தை இங்கேருந்து எடுக்கக்கூடாது. ஓகேவா? சரி, அடுத்து பாருங்கள், ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட்டு. ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க், ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட்டு. Then one more problem. A company has 10,009% redeemable preference shares of rupees 100 each, fully paid. The company decides to redeem the shares on 31st December 2004 at a premium of 10%. The company வந்து டிசைட் பண்ணுது, எப்படி ப்ரீமியத்தில் ரிடீம் பண்ணுற மாதிரி டிசைட் பண்ணுது. The company makes the following issues. இஷ்யூ பண்ணு, ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ வேறு நடந்திருக்குது. பாருங்கள், 6,000 ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் rupees 10 each at a premium of 10%. ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க, ப்ரீமியத்தில் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து 4,000 8% ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ் ஆஃப் rupees 10 each. டிபெஞ்சரும் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. 4,000 டிபெஞ்சர்ஸு, ஒரு டிபெஞ்சர்ஸ் வந்து 100 each. இப்போது the issue was fully subscribed and allotment were made. இப்போது இந்த இஷ்யூ வந்து எப்படி நடந்திருக்கு? fully subscribed and allotments were made.
the redemption was duly carried out. Redemption வந்து இதுக்காண்டி பண்ணிட்டாங்க. Then the company has sufficient profit. Company வந்து sufficient profit வச்சிருக்குது. You are required to give the journal entries. இப்போ கம்பெனில enough profit இருக்கு, அதாவது போதுமான அளவுக்கு sufficient profit இருக்கு. Then வந்து fresh issue of shares இருக்குது, fresh issue of debentures இருக்குது. நம்ம கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்கோம்? If the profit or general reserve is not sufficient, போதுமான அளவுக்கு இல்லாத பட்சத்தில் to redeem the preference shares, the balance amount என்ன பண்ணோம்? is taken from fresh issue of equity shares. The balance amount எங்க இருந்து எடுத்துக்கணும்? fresh issue of equity shares தான் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் fresh issue of debentures இருந்து எடுக்கக்கூடாது. ஆனால் உங்க வந்து குழப்பத்துக்காண்டி என்ன பண்ணியிருக்காங்க? இந்த சம்மில் fresh issue of debentures கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பணம் வருது, பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகுது அவ்வளோதான். பட் வந்து இதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது. இந்த பர்பஸ்க்காண்டி ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ பண்ண முடியாது. இந்த பர்பஸ்க்காண்டி என்ன பண்ண முடியாது? ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ பண்ண முடியாது. ரைட், பாருங்க. இப்போ வந்து ஒர்க்கிங்ஸ் இந்த சம்மில் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்? அமௌண்ட் ரெக்வயர்ட் ஃபார் ரிடம்ஷன். இந்த ரிடீம் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் தேவைன்னு பார்க்கணும். இந்த சம்மில் பாருங்கள், த கம்பெனி ஹேஸ் 10,000 9% preference shares of rupees 100 each. அப்போ எவ்வளோ வேணும்? 10 lakhs வேணும். 10 lakhs வந்து அமௌண்ட் வேணும். இது போக the company decides to redeem the shares on 31st December 2004 at a premium of 10%. அப்போ 10% premium 1 lakh. 10 lakhsல 10% premium 1 lakh. So 11 lakhs amount required. Total amount required for redemption 11 lakhs. அதான் போட்டுருக்கோம் பாருங்க. Preference share capital 10 lakhs. Premium on redemption 1 lakh. அப்போ total amount required 11 lakhs. இது workings 1. Then workings 2 பாருங்க. Sources. இங்கே available sources என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. இப்போ available sources என்ன இருக்கீங்க? The company has என்ன சொல்லிருக்கு? You are required to give the necessary entries. The company has sufficient profit. போதுமான அளவுக்கு இருக்கு. அப்போ எவ்வளவு ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க? 6 lakhs பண்ணியிருக்காங்க. எப்படின்னா பாருங்க, 6,000 ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் rupees 100 each. அப்போ 6 lakhs அமௌண்ட் வந்து ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ. பேலன்ஸ் வந்து எங்கேருந்து எடுத்துக்கணும்? 4 lakhs வந்து ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லேருந்து இருக்கணும். இதில் வந்து ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் சொல்லலை. எப்படி சொல்லியிருக்காங்க? மறைமுகமாக சொல்லியிருக்காங்க. த கம்பெனி ஹேஸ் சஃபிஷியன்ட் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு இருக்காங்க. அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட்டு தான் கேபிட்டல் கிரெடிட்ஸ் அண்ட் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும்? ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லேருந்து எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு, டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் எவ்வளோ அமௌண்ட் டேக்கன் எடுக்கிறோமோ ஃப்ரம் எங்கேருந்து ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் பண்ண முடியும். கேபிட்டல் கிரெடிட்ஸ் அண்ட் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். மொத்தம் டோட்டல் அமௌண்ட் ரெக்கார்டு எவ்வளவு? இங்கே 11 lakhs. ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளவு? 6 lakhs. அப்போது 6 lakhs. தென் வந்து ப்ரீமியத்தில் ரிடம்ஷன் பண்ணுறோம். இங்கே இஷ்யூவும் ப்ரீமியத்தில் நடந்திருக்கு பாருங்க. 6 lakh ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் rupees 10 each. அங்கே 10% ப்ரீமியம். அப்போ அங்கே ப்ரீமியம் எவ்வளோ வந்து? செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் எவ்வளோ வந்திருக்குது? 60,000 வந்திருக்குது. அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் ரெக்வயர்டு? டோட்டல் அமௌண்ட் ரெக்வயர்டு 4,40,000 ரெக்வயர்டு. பாருங்க எப்படி மொத்தம் 11 lakhs. இந்த 11 lakhsல 6 lakhs ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல், 60,000 எதுலேருந்து வருது? 60,000 எங்கேருந்து வருது? செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம். தென் பேலன்ஸ் வந்து எவ்வளோ வேணும்? 4,40,000 வேணும். 4,40,000 வேணும். இந்த பேலன்ஸ் ஃப்ரம் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் எங்கேருந்து எடுக்கலாம்? ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லேருந்து எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா எப்படி இந்த ஒரு வார்த்தை சொன்னதுனால இந்த கம்பெனி ஹேஸ் சஃபிஷியன்ட் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிற சொல்கிற பட்சத்தில் இந்த ப்ராஃபிட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, ஒர்க்கிங்ஸ் 3. ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ், சிஆர்ஆர். இந்த கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டுக்கு எவ்வளோ தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, இங்கே இந்த அமௌண்ட்டை தொட முடியாது. எந்த ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் அமௌண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணணும்? ஒன்லி ரிடம்ஷன் தான். ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம்? 4 lakhs வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். அப்போ 4 lakhs தான் என்ன பண்ண முடியும்? ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கேபிட்டல் ரிடம்ஷன். அப்போது 6 lakhs ஃப்ரம் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ, 4 lakhs ஃப்ரம்
capital, that means profit loss account. So 4 lakhs தான் என்ன பண்ண முடியும், transfer to capital redemption reserve account. அப்போ இதுக்கு journal entry பாஸ் பண்ணணும். பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து fresh issue of shares வந்து பாஸ் பண்ணிடலாம். fresh issue of shares என்ன இருக்குங்க, equity shares with premium of 10%. எவ்வளவு shares issue பண்றாங்க, 6000 equity shares. 6000 equity shares of rupees 100 is with a premium of 10%. இதுக்கு என்ன journal entry, bank account data to equity share capital account to securities premium account. இப்போ securities premium account எவ்வளவு, 60,000. equity share capital account 6 lakhs, 6,60,000 bank account. இப்போ bank account data 6,60,000. equity share capital account to equity share capital account 6 lakhs to securities premium account 60,000. So fresh issue of 6,000 shares at rupees 10 each, சரி 100 each. அடுத்து பாருங்க, டிபெஞ்சர்ஸ் இஷ்யூ பண்றாங்க. அப்போ டிபெஞ்சர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணதுக்கு அதுக்கு என்ன ஜெனரேட், பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு டிபெஞ்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் 8% டிபெஞ்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட், 4 lakhs. ஆனால் இந்த பர்பஸ்க்காண்டி பண்ணல, ஆல்ரெடி வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, டிபெஞ்சர் வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க, அந்த நேரத்தில் ரெடம்ஷன் இருக்கு, அதனால என்ன ஆயிடுச்சு, ரெண்டுக்குமே ஒரு என்ட்ரி போட வேண்டியது. அடுத்து பாருங்க, இப்போ கேபிட்டல் ரெடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் எவ்வளவு தான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும், 4 lakhs தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். 4 lakhs தான், ஏன்னா 4 lakhs தான் என்ன பண்ண போகிறோம், ப்ராஃபிட் லாஸ் வந்து எடுக்க போகிறோம். இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து டியூ என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும். டியூ என்ட்ரி என்ன என்ட்ரி, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும். அப்புறம் என்ன பண்ணணும், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட்டா எவ்வளவு, 10 lakhs. ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா 1 lakh டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட். இதுதான் டியூ என்ட்ரி. இந்த டியூ என்ட்ரியில் எவ்வளோ அமௌண்ட் நமக்கு வந்துருக்குது, சோர்ஸஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம். ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸில் வந்து 6,60,000 வந்துருக்கு. மீதி வந்து எங்கேருந்து எடுத்துக்கணும், ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லேருந்து எடுத்துக்கணும். சரியா, அப்போ ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லேருந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரினா, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேபிட்டல் ரெடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ தான் பண்ண முடியும், 4 lakhs தான் பண்ண முடியும். ஸோ 4 lakhs. இப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய 40,000 என்ன சார், எப்படி சார் பண்ணுறது, இப்போ 1 lakh வந்து ப்ரீமியம் வேணும். இந்த 1 lakh ப்ரீமியத்தில் ஆல்ரெடி செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் எவ்வளோ இருக்குது, 60,000 இருக்கா பாருங்க. இங்கே செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸில் வந்து எவ்வளோ வந்திருக்கு, 60,000 வந்திருக்கு. மீதி 40,000 எங்கேருந்து எடுத்துக்க வேண்டியதான், 40,000 எங்கேருந்து எடுத்துக்க வேண்டியதான், ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லேருந்து எடுத்துக்க வேண்டியதான். அப்போது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டார் 4 lakhs டு கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் 4 lakhs. இது கேபிட்டல் அமௌண்ட்டு பண்ணியாச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் எடுக்கணும். செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் இதுலேருந்து சரி, ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் எடுக்கணும். எங்கேருந்து எடுக்க முடியும், செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட்லேருந்து தான் எடுக்க முடியும். அப்போ செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் அக்கௌண்ட் அது ஒரு 60,000. பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் எங்கேருந்து எடுக்கணும், ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் எடுக்கணும். ஸோ ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட் 40,000. அப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் ஃபார் ரிடம்ஷன் எவ்வளோ இருக்கு, 1 lakh எடுத்தாச்சு. இந்த 1 lakh வந்து என்னது, ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன். அப்போ இந்த ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் 60,000 ஃப்ரம் செக்யூரிட்டிஸ் அக்கௌண்ட், செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட், அண்ட் 40,000 ஃப்ரம் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட். தென் redeemable preference share capital account data, premium on redemption of preference shares account data to preference shareholders is the due entry. Then final settlement. Securities premium வந்து எடுக்க போகிறோம், அதனால் securities premium account data to profit loss account அது 1 lakh. Then வந்து final settlement preference shareholders account data to bank 11 lakhs. Preference shareholders account data to bank வந்து 11 lakhs. அப்போ இந்த ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வந்து இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், ஒன்லி ஃபுல்லி பெய்ட் அப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் கேன் பி ரிடீம்டு, பார்ட்லி பெய்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் கேனாட் பி ரிடீம்டு. தென் வந்து இஃப் பார்ட்லி பெய்ட் அப் என்ன பண்ணணும், அதை ஃபுல்லி பெய்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம். எப்போ அமௌண்ட் இஃப் தெர் இஸ் என்ன பண்ணணும், எனஃப் மணி இல்லாத பட்சத்தில், இஃப் தெர் இஸ் நோ
enough money to redeem the preference shares அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் என்ன பண்ணலாம், ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் பண்ணலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட்டு, செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அதாவது ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் ஆன் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வந்து எங்கேருந்து எடுத்துக்கணும், செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் வந்து எடுத்துக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் redeeming the preference shares. சரி, இந்த கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் என்ன சார் பண்ணுறது, இதை வந்து எதுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம்னா இஷ்யூ ஆஃப் போனஸ் ஷேர்ஸ். போனஸ் ஷேர்ஸ் யார் கொடுப்போம், ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு போனஸ் ஷேர்ஸாக கொடுத்துடலாம். இதுதான் வந்து இந்த சம்முடைய முக்கியம். சரி, இப்போ இது வந்து 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். எப்படியெல்லாம் கேட்கலாம், எப்படியெல்லாம் கேட்கலாம், preference shares can be redeemed only dash. Preference shares can be redeemed only fully paid up. Fully paid up. Partly paid up preference shares cannot be redeemed. Sir, capital redemption reserve account is created only for redemption of preference shares to the extent of preference share capital. Capital redemption reserve account எப்போ கிரியேட் பண்ணுவோம், ரிடீம் பண்ணுறது தான் கிரியேட் பண்ணுவோம். ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வந்து ரிடீம் பண்ணுறது தான் கிரியேட் பண்ணுவோம். எது வரைக்கும், டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல். சரி, கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் இஸ் கிரியேட்டட் ஒன்லி அவுட் ஆஃப் டேஷ், அதாவது அவுட் ஆஃப் எங்கேருந்து பண்ணுவோம், ஒன்லி ஃப்ரம் டேஷ், ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் ஜெனரல் ரிசர்வ். ஜெனரல் ரிசர்வ் அண்ட் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட், இன்னும் சொல்ல போனால் டிவிஷன் ப்ராஃபிட், அதுலேருந்து எடுப்போம். Sale proceeds on fixed assets, sale proceeds from fixed assets cannot be utilized for redeeming the preference shares. Sale proceeds வந்து fixed assets விற்று காசு வச்சுருக்கோம்னா அந்த பணத்தை என்ன பண்ண முடியாது, redeem பண்ணதுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி fresh issue of debentures cannot be utilized for issue of preference shares. Fresh issue of debentures வச்சு நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியாது, redeem பண்ணுறதுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன தான் பண்ணணும், ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ வந்து இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம பண்ணிக்கலாம், ரிடீம் பண்ணுறதுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம், ரிடீம் பண்ணுறதுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். மற்றதெல்லாம் பண்ண முடியாது, டிபெஞ்சர்ஸ் பண்ண முடியாது, அல்லது ஃபிக்ஸட் பணத்தை வந்து பண்ண முடியாது. சரி, இப்போது ரிடீம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும், அமௌண்ட் ரெக்வயர்டு எவ்வளோ அமௌண்ட்டு அவைலபிள், இந்த ரெக்வயர்டு அமௌண்ட்டும் அவைலபிளும் பார்க்கணும்.